Good morning and warm welcome to all. Today we have gathered together for online webinar session on topic Management of Soil Health presented by Mr. Mangesh Vyavhare, Program Assistant, Krishi Vigyan Kendra, Nashik. So before moving towards the session, first I Professor Pallavi Ghule from Kekewat College of Horticulture takes this privilege to welcome our honorable guest Mr. Mangesh Vyavhare sir on behalf of our Kekewat Education Society. Welcome sir. We also Namaste. welcome Mr. Shivlikar sir, Coordinator, Saraswati Nagar Campus, Kekewat Education Society, Nashik. We also welcome Professor Sandhan sir, Principal, College of Horticulture, Kekewat Institute, Nashik. Professor Hardway sir, Principal, College of Agriculture. Professor Patspur sir, Principal, College of Agriculture, Biotechnology. Professor Devshete sir, Principal, College of Food Technology. Professor Deshmukh sir, Principal from BTech College of Agriculture, and Professor Jagtap sir, Principal from Agriculture Business Management College, Kekewat Institute, Nashik. We also welcome all staff, students, participants and farmers who joined for this session. So now, before moving towards the session, I take this honor to give you a short introduction about Kekewat Institute and Agriculture Colleges. Kekewat Education Society is one of the oldest and well-known education society in Maharashtra and India. Kekewat Education Society is a leading educational trust in Nashik district. It was established in 1970 by the visionary leader late Padma Shri Karmavir Kakasaheb Wagh, who realized the importance of education for upliftment of the rural masses and started with a school in Nifad Taluka. Kekewat Education Society established an ideal technical campus known as Hirabai Hiradas Vidyanagari. This picturesque campus houses the Engineering College, Polytechnic, and the Pharmacy College. Kekewat Education Society long cherished the need for agriculture education was met with the initiation of the College of Agriculture, Engineering, and Technology in the year 2003 with an intake capacity of 80 students. College of Agriculture in 2005 with intake capacity of 120 students. College of Agriculture Biotechnology in 2008 with intake capacity of 80 students. College of Food Technology in 2009 with intake capacity of 80 students. College of Agriculture Business Management in year 2011 with intake capacity of 40 students. College of Horticulture in year 2013 with intake capacity of 40 students. Agriculture and allied colleges are the premier educational institute within the jurisdiction of MPKV Rahuri and are occupying a significant place on agriculture education map of the state. All these colleges are well equipped, fully developed and accredited for excellence and quality of education by MCAER Pune. Agriculture and allied colleges aims to generate a young workforce with a know-how of future-ready technology in agriculture and allied fields. All these colleges have the state-of-art infrastructure facilities in terms of building, laboratories, lecture halls, institutional and research farms, modern instruments, equipments, farm machinery, library facilities, computer network, transport and playgrounds. The colleges have trained teaching faculty, blend of experience and energetic person committed to teaching, extension and research. The objective of Kekewat Education Society is to provide a quality education at affordable cost. A small sapling planted by Karmavir Kakasaheb Wagh has grown up to a big tree with 34 institutes having over 20,000 students engaged in the studies from KG to PhD in various fields. So before moving towards the session, it's our pleasure to introduce our today's guest. So I request Dhanashri Madam to give an introduction about our today's guest, Mr. Mangesh Vyavhare sir. Thank you, ma'am. So today's our honorable guest is Sri Mangesh Rambak Vyavhare, who is presently working as a program assistant in Soil and Water Test Lab at Krishi Vigyan Kendra, Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University, Nashik, where he recommended fertilizer application to the farmers based on soil tests, maintaining soil health cards, giving training to the farmers on integrated nutrient management, and also demonstrate on soil sampling application of biofertilizer to the farmers field, and also organizing
soil health camps at village level. He worked as an assistant professor in soil science department in NDMBB College of Agriculture, Nasik. And also he worked as a field officer in Day No Crop Protection Private Limited, and also demonstrate on the product use of carotene on a grapes for control of powdery mildew, and trial of the product called Successes and Tracer on the cabbage for diamond black moth pest control. And now I am requesting to honorable guest to start his session. Thank you. थँक्यू मॅडम. गोगरे सर चालू करायचं. गोगरे सर, गोगरे सर चालू करायचं ना. स्टार्ट ना. ओके ओके. शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. आजचा जो आपला टॉपिक आहे जमीन आरोग्य व्यवस्थापन, त्यामध्येच माती पाणी परीक्षण आणि जमीन आरोग्य पत्रिकेचं महत्व हा विषय येतो. आपल्याला आजच्या आवाज मध्ये कोणाचा तरी येतोय. आवाज वगैरे सर. आवाज येतो सर. येतोय. हा डिस्टर्ब होतोय. आवाज कोण करतो मध्ये. ठीक आहे. आजचा जो आपला विषय आहे जमीन आरोग्य व्यवस्थापन, यामध्ये आपल्याला काही विषय डिस्कस करायचे. त्यामध्ये मृदा परीक्षण आणि जमीन आरोग्य पत्रिकेचं महत्व, त्यानंतर माती परीक्षण, पाणी परीक्षण, त्यानंतर जमीन आरोग्य तपासणीतील महत्वाचे घटक, त्यानुसार जमीन आरोग्याचं व्यवस्थापन, सेंद्रिय खतांमार्फत कसं करायचं, जैविक खतांमार्फत कसं करायचं आणि रासायनिक खतांमार्फत कसं करायचं. तसंच जमीन आरोग्य पत्रिका म्हणजे काय, कशी असते ती, कसं वाचन करायचं, नंतर फील्ड लेवलला कशी ती इम्प्लिमेंट करायची, आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे जे कृषी विज्ञान केंद्र आहे त्यामध्ये माती पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा आहे, तिचं कार्य काय, या संदर्भात आपण सर्व सविस्तर या सेशन मध्ये चर्चा करणार आहोत. शेतकरी बंधूंनो, मृदा परीक्षण आणि जमीन आरोग्याचं पत्रिकेचं महत्व म्हणजे सॉइल हेल्थ मॅनेजमेंट या विषयावर आपण आज वेबिनार का ठेवला आहे, का आपण बोलतोय सतत त्याच्यावर. सर्वात महत्वाचं म्हणजे रासायनिक खतांचा जो वापर चाललेला शेतकऱ्यांचा तो इम्बॅलन्स, असंतुलित प्रकारे चाललेला आहे. त्यानंतर असंतुलित रासायनिक खतांच्या वापरामुळे रासायनिक खतांच्या खर्चामध्ये पण वाढ होत आहे. तसेच सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा जो वापर आहे तो शेतकरी मर्यादित करतायत, ठराविक शेतकरीच करतात. जे हाय पोटेन्शियल क्रॉप, उदाहरणार्थ द्राक्ष पिकवाले, टोमॅटो वगैरे, ही मंडळी ज्यांना अवेअरनेस वाढलेला आहे ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स वापरण्याचा, तीच लोक हे करतात. मर्यादित वापर होतोय सेंद्रिय खतांचा, जैविक खतांचा. त्यानंतर समस्यायुक्त जमिनींचं व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. म्हणजेच काय, चुनखडीयुक्त जमीन, सोपनयुक्त जमीन, क्षारयुक्त जमिनींचं, आणि असं सर्वांगीण एकंदर जमिनीच्या आरोग्याचं व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने आपण हा विषय चर्चेला घेतलेला आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे माती परीक्षण. माती परीक्षण म्हणजे काय की शेत जमिनीमध्ये माती नमुन्याच्या प्रामुख्याने रासायनिक पृथक्करण करून प्रयोगशाळेमध्ये त्यामधील मुख्य, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा आपण तपासणी करतो, आणि बऱ्याच ठिकाणी त्या माती नमुन्याचं आपण भौतिक तसेच जैविक विश्लेषण पण करतो, आणि त्यानुसार आपण सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलायझर रिकमेंडेशनचे शिफारशी देत असतो. आता हे माती परीक्षेचे फायदे सर्वांना माहिती आहे. जमिनीमध्ये जे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आहेत, जे पिकांना उपयुक्त आहे, त्या अन्नद्रव्यांची तपासणी होते. त्यानंतर अन्नद्रव्यांच्या तपासणीनुसार आपल्या रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करता येतो. बॅलन्स यूज ऑफ फर्टिलायझर जे म्हणतो आपण, त्याचं रिकमेंडेशन आपल्याला देता येतं. त्यानंतर बॅलन्स यूज ऑफ संतुलित जर रासायनिक खतांचा वापर केला तर रासायनिक खतांच्या खर्चामध्ये बचत होते. उदाहरणार्थ बरेच शेतकरी वेगमध्ये युरियाचा वापर करतात. जर अवेलेबल नायट्रोजन त्या ठिकाणी सफिशियंट असेल तर युरियाची गरज नाही, म्हणजे त्या ठिकाणी खर्चामध्ये पण बचत होते. तसेच चुनखडीयुक्त जमीन, त्याच्यानंतर चोपनयुक्त जमीन, क्षारयुक्त जमीन
या समस्येच्या जमिनींचं आपल्याला त्या ठिकाणी व्यवस्थापन, मातीचा नमुना तपासल्यानंतर त्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी रिकमेंडेशन ऍडवायझरी देता येते. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे मातीचा नमुना केव्हा घ्यावा. मातीचा नमुना घेण्याची योग्य वेळ ही मे महिन्यात आहे, कारण मे महिन्यामध्ये सर्व पिकांचं हार्वेस्टिंग झालेलं असतं, ही योग्य वेळ आहे. त्यानंतर पिकांच्या काढणीनंतर किंवा खते देण्यापूर्वी, त्यानंतर आपण ज्यावेळेस खतं देतो सेंद्रिय, जैविक, रासायनिक, तर लगेच मातीचा नमुना घेऊ नये. साधारण 2 ते 3 महिन्यानंतर मातीचा नमुना घ्या. मातीचा नमुना घेण्याची ही जी वेळ आहे ही फार महत्वाची आहे, जे आपण आता चर्चा केली. त्यानंतर सर्वात महत्वाचा जो भाग आहे मातीचा नमुना घेण्यामध्ये तो म्हणजे नमुना घेण्याची खोली. ज्या पिकांचा ऍक्टिव्ह रूट झोन एरिया जो म्हणतो, क्रियाशील मूळ व्यवस्था, त्या क्रियाशील मूळ व्यवस्थेच्या जागेवरूनच मातीचा नमुना घ्यायचा आहे. उदाहरणार्थ तृणधान्य पिके 5 ते 10 सेंटीमीटर, म्हणजे गहू जर म्हटला तर आपल्याला 5 ते 10 सेंटीमीटरचा नमुना घ्यावा लागेल. त्याच्यानंतर कडधान्याची पिकं आहेत सोयाबीन सारखे वगैरे 30 सेंटीमीटरचा ऍक्टिव्ह रूट झोन एरिया असतो, 30 सेंटीमीटर खोलीचा घ्यावा लागेल. त्याच्यानंतर फळपिके, फळपिकेंचा ऍक्टिव्ह रूट झोन एरिया जो आहे तो 90 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त आहे, तर आपल्याला 90 सेंटीमीटरचा त्या ठिकाणी घ्यावा लागेल. म्हणजेच काय, मला काय म्हणायचं, फळपिकांचा 5 सेंटीमीटरच्या खोलीचा नमुना घेऊन उपयोग होणार नाही, कारण का ऍक्टिव्ह रूट झोन एरिया आहे तो 90 सेंटीमीटरला आहे. तसंच तृणधान्य पिकांचा आपल्याला 90 सेंटीमीटर घेऊन चालणार नाही, कारण का त्यांचा ऍक्टिव्ह रूट झोन जो एरिया आहे तो 5 सेंटीमीटर आहे. मातीचा नमुना घेण्याची पद्धत जी आहे, म्हणजे साधारणपणे आपण जमिनीचे असे भाग केले, त्यांच्या रंगानुसार, त्यांच्या प्रकारानुसार, म्हणजे वाळूयुक्त जमीन, पोयटायुक्त जमीन, त्याच्यानंतर चिकण मातीयुक्त जमीन, त्यानंतर उंच सखलपणा आणि त्या पोतनुसार, टेक्स्चरनुसार जमिनीचे आपल्याला भाग करायचे. हे सर्व व्हॅरिएशन जर असेल तर हे एकत्र नमुने करायचे नाही. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जमिनीचा पोत, जमिनीचा पोत म्हणजे काय की हलकी जमीन आणि भारी जमीन. तर हलक्या जमिनीमध्ये आपण असे समजा ही हलकी जमीन आहे, 1 एकर असेल, 2 एकर असेल, 3 एकर, 5 एकर असेल, फळबाग असेल, सरळ त्या भागांचे 2 भाग करायचे. 2 भाग करायचे. 2 भाग केल्यानंतर त्या ठिकाणी नागमोडी अशी या ठिकाणी आपण काय करायचं आहे, वळणं एक साधारण आपण अंदाजे करू शकतो. आणि जिथे ही लाईन इंटरसेक्ट होते, इंटरसेक्ट, तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, खुणा करायच्या, दगडाच्या खुणा करायच्या. आणि म्हणजेच काय, पूर्ण या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल, प्रातिनिधिक नमुना घेता येईल. आणि प्रत्येक ठिकाणी जी आपण दगडाची खूण केलेली आहे तिथून मातीचा नमुना आपल्याला घ्यायचा आहे, तो पण व्ही आकाराचा खड्डा करून. साधारणपणे गहू पीक आहे, 5 ते 10 सेंटीमीटरचा आपल्याला व्ही आकाराचा खड्डा करायचा आहे. साधारणपणे ती जमीन आहे ना स्क्रॅप करायचे पावड्याने, स्क्रॅप केल्यानंतर व्ही आकाराचा खड्डा करायचा आहे. आणि व्ही आकाराचा खड्डा केल्यानंतर ही जे आपण डार्क ब्लॅक केलेलं आहे कडीची माती, अशी कडीची माती आपण काय करायची या ठिकाणी ती घ्यायची, ती सर्व एकत्र करायची. एकत्र केल्यानंतर त्याचे 4 भाग करायचे. असे 4 भाग केल्यानंतर 2 भाग काढून टाकायचे आणि 2 भाग आपल्याला घ्यायचे. बऱ्याच ठिकाणी आपण स्क्रू आगर पण वापरू शकतो. स्क्रू आगरने पण आपण मातीचा नमुना या पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. सर्व माती एकत्र करायची आणि एकत्र केल्यानंतर क्वार्टरिंग केल्यानंतर अर्धा किलो माती आपल्याला 500 ग्रॅम माती आपल्याला प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवायची. मातीच्या नमुन्यासोबत माहिती पत्रक भरायचं आहे. त्यामध्ये नमुना क्रमांक, नमुना घेतल्याची तारीख, शेतकऱ्यांचं संपूर्ण नाव, नंतर ऍड्रेस, मोबाईल नंबर, क्षेत्र, सर्व नंबर, जीपीएस रिडिंग, जमिनीची काय परिस्थिती, समस्या काय, ही सर्व माहिती त्या ठिकाणी सॉइल सॅम्पल सोबत पाठवायची. आता पाणी परीक्षण, पाणी परीक्षण हे सुद्धा महत्वाचं आहे. पाणी परीक्षण म्हणजे काय, जे सिंचनाचं पाणी शेतकरी वापरतात, बोरवेल मधलं किंवा तलावामधलं, विहीरमधलं, त्या सिंचनाच्या पाण्यातील विद्राव्य क्षार म्हणजे पाण्यात विरघळणारे क्षारांची तपासणी करणे म्हणजे पाणी परीक्षण. पाणी परीक्षणाचे फायदे म्हणजे काय, पाण्यात विरघळणाऱ्या क्षारांचं प्रमाण कळतं. नंतर योग्य सिंचन पद्धतीची आपल्याला निवड करता येते. योग्य सिंचन पद्धत म्हणजे काय, जर पाण्यात विरघळणाऱ्या क्षारांचं प्रमाण जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी आपण मायक्रो सिंचन रिकमेंड करू. आणि पाण्यात विरघळणाऱ्या क्षारांचं प्रमाण जर कमी असेल तर आपण त्या ठिकाणी मोकाट सिंचन पद्धत त्या ठिकाणी आपण शेतकऱ्यांना इकॉनॉमिकल दृष्ट्या परवडणारी रिकमेंड करू शकतो. त्यानंतर सिंचनाचे योग्य खतांची शिफारस पण करता येते. जर विद्राव्य क्षारांचं प्रमाण जास्त असेल, पीएच वाढलेला असतो, तर आपण शक्यतो
ऍसिड फॉर्मिंग फर्टिलायझर रिकमेंड करतो. त्यानंतर विद्रावक क्षार जे म्हणतो, पाण्यात विरघळणारे क्षार म्हणजे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, क्लोराईड किंवा सल्फेट युक्त हे जे म्हणतो ते पाण्यात विरघळणारे क्षार, तर यांचं प्रमाण जर वाढलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी ऍडवायझरी पण त्या शेतकऱ्यांना देऊ शकतो आपण. आता पाण्याचा नमुना कसा घ्यायचा? पाण्याचा नमुना साधारण 1 लिटर असावा. त्यानंतर प्लास्टिक किंवा काचेच्या बाटलीमध्येच घ्यावा. शक्यतो सकाळी घ्यावा. त्यानंतर मोटार 10 ते 15 मिनिटं चालवावी आणि त्यानंतर तो 1 लिटर पाण्याचा नमुना घ्यावा आणि 24 तासाच्या आत नमुना घेतल्यानंतर प्रयोगशाळेत पाठवायचा. मातीचा नमुना आपण 2-3 दिवस त्या ठिकाणी उशीर केला तरी चालेल, पण पाण्याचा नमुना हा 24 तासाच्या आत प्रयोगशाळेत पाठवायचा आहे. कारण की त्यामध्ये मायक्रोबायल ऍक्टिव्हिटीज होत असतात आणि तो त्यामुळे 24 तासाच्या आत पाठवायचा आपल्याला. नमुन्यासोबत आपल्याला माहिती आहे शेतकऱ्यांचं नाव, पत्ता वगैरे, मोबाईल नंबर, किती तारखेला घेतलेला आहे, कोणत्या वेळी घेतलेला आहे आणि कुठून घेतलेला आहे, ही सर्व माहिती त्या ठिकाणी पाठवायची. आता सिंचनाच्या पाण्यामध्ये आपण शेतकरी बंधूंनो 10 घटक चेक करतो. यामध्ये पीएच आहे, सामू, नंतर क्षारता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, त्यानंतर कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, क्लोराईड, सल्फेट, नंतर सोडियम शोषण गुणांक, रेसिड्यू सोडियम कार्बोनेट, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम गुणोत्तर, बोरॉन, हे अतिशय महत्त्वाचे घटक आहेत जे आपण सिंचनाच्या पाण्यामध्ये तपासतो. यामध्ये सिंचनास योग्य जे आहे म्हणजे सामू साधारणपणे 6.5 ते 7.5 असावा. क्षारता 0.25 पेक्षा कमी असावी, डेसिसिमेल प्रति मीटर. कार्बोनेटची लेवल 1.5 पेक्षा कमी असावी. त्याच्यानंतर मिली इक्विव्हॅलंट प्रति लिटर, बायकार्बोनेटची पण 1.5 पेक्षा कमी असावी. क्लोराईड साधारणपणे 4 पेक्षा कमी पाहिजे. तर हे जे रेटिंग्स आहेत हे सिंचनास योग्य आहे. पाणी नमुना आपण जेव्हा शेतकऱ्यांच्या हातात देतो तर त्यावेळेस हे जर त्या ठिकाणी रिडिंग असतील तर ते सदरचं पाणी हे सिंचनास उत्तम आहे, योग्य आहे असं आपण रिमार्क टाकतो त्या वॉटर टेस्ट रिपोर्टवर. परंतु जर सिंचनास अयोग्य अशी जर रेटिंग्स आले असतील म्हणजे सामू 8.5 पेक्षा जास्त, क्षारता 2.25 पेक्षा जास्त, कार्बोनेट लेवल 1.5 पेक्षा जास्त आहे समजा, किंवा बायकार्बोनेट लेवल 8 पेक्षा जास्त आहे, क्लोराईडची लेवल 10 पेक्षा जास्त आहे, तर आपण सदर सिंचनास वापरण्यात आलेलं पाणी हे मसूळ आहे, उत्कृष्ट दर्जाचे नाही. तरी सिंचनास हे पाणी तुम्ही जे वापरताय त्याचाच वापर करू नये म्हणून असं आपण रिकमेंडेशन टाकत असतो. आता सिंचनास क्षारयुक्त पाणी वापरताना कोणती काळजी घ्यायची? जर सोल्युबल सॉल्ट, विद्रावक क्षार, पाण्यात विरघळणारे क्षार जर वाढलेले असतील तर त्यामध्ये सर्वात प्रथम सॉल्ट लिचिंग हा प्रकार महत्वाचा आहे. पाण्याचा निचरा झाला पाहिजे, जमिनीमध्ये चर खोदावे, त्यानंतर सॉइल ही पोरस करावी सेंद्रिय खतांनी, म्हणजेच काय होतं त्या ठिकाणी भुसभुशीत होते आणि त्या क्षारांचा निचरा होतो. त्याच्यानंतर ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉपने केलं पोरोसिटी वाढते, पोरोसिटी वाढली म्हणजे निचरा होतो. नंतर पिकात हलकं पाणी तो मायक्रो सिंचनाचा वापर करावा, फ्लड सिंचन टाळावे आणि मल्चिंगचा वापर करावा. मल्चिंगचा वापर करताना काय होतं, इव्हॅपोरेशननी सॉल्ट वरती कॅपिलरी ऍक्शननी त्या ठिकाणी वर येत नाही आणि मल्चिंग जर असेल तर मग त्या ठिकाणी ते खालीच राहतात, रूट झोनच्या खाली. त्यानंतर क्षार संचल पिकांची लागवड, या गोष्टींचा वापर आपल्याला करायचा आहे. आता हे पाण्याचं बघितलं, तसंच जमिनीचं. आता जमिनीचं आरोग्य, सॉइल हेल्थ आपला हा महत्वाचा विषय. म्हणजे काय की जमीन जी आहे भौतिक, त्यानंतर रासायनिक आणि जैविक दृष्ट्या सक्षम असणं म्हणजे ती जमीन निरोगी आहे. आता भौतिक, रासायनिक, जैविक दृष्ट्या सक्षम असणं म्हणजे काय? भौतिक दृष्ट्या म्हणजे काय? भौतिक घटक त्यामध्ये जमिनीचा पोत आहे, म्हणजे जमिनीत असलेले वाळू, त्याच्यानंतर पोयटा आणि चिकणमातीचं प्रमाण, याच्यावरून ती जमीन हलकी का भारी. हलकी म्हणजे त्यामध्ये वाळूचं प्रमाण जास्त आणि भारी म्हणजे त्या ठिकाणी चिकणमातीचं प्रमाण जास्त. हलक्या जमिनीमध्ये आपण फळबाग लागवड रिकमेंड करतो आणि भारी जमिनीमध्ये आपण भाजीपाला, तृणधान्य, कडधान्य पिकांचं रिकमेंडेशन असतं. त्यानंतर जमिनीची संरचना, मातीची जी संरचना आहे ती कशा पद्धतीने आपण मशागत करतो म्हणजे आपण जमिनीची संरचना बदलतो, म्हणजे आपण ती रवाळ करतो, गोलाकार करतो मातीच्या कणांच्या. त्याच्यामध्ये पोरॉसिटी वाढलेली असते, हवा पाणी त्यांचं प्रमाण समप्रमाणात असतं, मुळांची वाढ चांगली होते. म्हणजे जमिनीची संरचना आपण काय करतो त्या ठिकाणी तयार करत असतो.
त्यानंतर सॉइल डेन्सिटी, जमिनीची घनता ही कमी असणे गरजेचं आहे. जमिनीची घनता कमी म्हणजे कॉम्पॅक्टनेस कमी, आणि कॉम्पॅक्टनेस कमी म्हणजे त्या ठिकाणी मुळांची कार्यक्षमता वाढते, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची कार्यक्षमता वाढते. डेन्सिटी जर वाढली कॉम्पॅक्टनेस वाढतो, कॉम्पॅक्टनेस वाढला म्हणजे त्या ठिकाणी मुळी व्यवस्थित चालत नाही. त्यानंतर जमिनीतील हवेची पोकळी ही पोरासिटी म्हणतो 50% असणे गरजेचे आहे. आपण पार्टिकल डेन्सिटी आणि बल्क डेन्सिटी आपण ही पोरोसिटी काढत असतो. हे सर्व भौतिक घटक आहेत. जमिनीचा रंग, तापमान वगैरे, आर्द्रता, मॉइश्चर. त्यानंतर दुसरा जो घटक महत्वाचा तो म्हणजे जैविक. म्हणजे आपण जर 1 ग्रॅम माती घेतली, त्याचं सिरियल डायल्युशन जर केलं, त्याच्यामध्ये उपयुक्त किंवा जे टोटल मायक्रोबायल काउंट आपण चेक करत असतो. टोटल मायक्रोबायल काउंट 1 × 10⁷ च्या पुढे जर गेला तर ती जिवंत जमीन, त्यामध्ये जीवाणूंचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे ऑर्गॅनिक कार्बन जास्त, म्हणजेच जीवाणू जास्त. तर हा एक घटक अतिशय जैविकदृष्ट्या महत्वाचा आहे. आणि त्यानंतर तिसरा जो घटक आहे तो म्हणजे रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज. त्याच्यामध्ये 4 घटक अतिशय महत्वाचे बेसिक. त्यामध्ये सामू आहे, नंतर क्षारता आहे, सेंद्रिय कर्ब आहे, मुक्त चुनखडी आणि उपलब्ध अन्नद्रव्य. सामूनी त्या जमिनी आम्लयुक्त आहे का विम्लयुक्त आहे. आम्लयुक्त असेल तर विम्लयुक्त खतं आपल्याला टाकावं लागतील. विम्लयुक्त जर पीएच आला असेल तर आपल्याला आम्लयुक्त खतं टाकावं लागतील. त्यानंतर विद्रावक क्षारांचं प्रमाण जे आहे, क्लोराईडचं, सल्फेटचं, विद्रावक क्षारांचं प्रमाण किती आहे. क्षारांचं प्रमाण जर वाढलेलं असेल तर त्या ठिकाणी डेन्सिटी वाढते जमिनीची. डेन्सिटी वाढली तर मुळांची कार्यक्षमता कमी होते आणि न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्प्शन जो रेशो असतो तो कमी होतो सॉल्ट अक्युम्युलेशन झाल्यामुळे. त्यामुळे EC हा महत्वाचा घटक आहे. त्यानंतर सेंद्रिय कर्ब, ऑर्गॅनिक कार्बन हा मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं मेन खाद्य आहे. आणि मायक्रो ऑर्गॅनिक कार्बन जास्त, मायक्रो ऑर्गॅनिझम जास्त, आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम जास्त नंतर जे काही प्रोसेसिंग आहे, न्यूट्रिएंट सायकलिंगची क्रिया जी डिकम्पोजिशनची वगैरे, ती जलद होत असते. आणि डिकम्पोजिशन झालं तर अवेलेबिलिटी वाढते. म्हणजे असं सर्व इंटरलिंक आहे. त्यानंतर चुनखडीचं प्रमाण हे महत्वाचं आहे. चुनखडीचं प्रमाण 1 ते 15%, 1 ते 5 मध्यम आहे, 5 ते 10% मध्यम, आणि 10 ते 15% एक्सेस. चुनखडी जर एक्सेस झाले तर त्या ठिकाणी सर्वच न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल होतात. शक्यतो लोह आणि झिंकची कमतरता आपल्याला जाणवते. फॉस्फेट फिक्सेशन मोठ्या प्रमाणात होतं, पोरोसिटी कमी होऊन जाते, डेन्सिटी वाढते, आणि मुळांच्या अवस्था त्या ठिकाणी अकार्यक्षम होतात चुनखडी जास्त जर असली तर. तर हा एक घटक महत्वाचा आहे. बाकी जे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आहे त्याच्यामध्ये मग तुमचं नायट्रोजन आलं, फॉस्फरस आलं, पोटॅशियम हे प्रायमरी आहेत. सेकंडरीमध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स लो, मॅग्नेशियम, कॉपर वगैरे. आता यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय, पहिलं जे रिकमेंडेशन असतं शेतकरी बंधूंनो, सॉइल टेस्ट बेस, तर ऑर्गॅनिक मॅन्युअर, सेंद्रिय खत. आता यामध्ये शेतकऱ्यांचं कन्फ्युजन असतं की मोठ्या प्रमाणात जर सेंद्रिय खतं टाकली तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्नद्रव्य टाकली जातात रासायनिक खतांसारखं. परंतु तसं नाही. सेंद्रिय खत हा मुळातच प्राणी आणि वनस्पतींचे जे काय अवशेष आहे यांच्या विघटनापासून जो तयार झालेला असतो, ह्युमस म्हणतो आपण त्याला, तर ते म्हणजे सेंद्रिय खतं. तर हे सेंद्रिय पदार्थ जमिनीमध्ये ऍड करतात, मिसळतात, आणि न्यूट्रिएंट कमी प्रमाणामध्ये जातात. सेंद्रिय पदार्थ म्हणजे ऑर्गॅनिक मॅटर मोठ्या प्रमाणात जर गेलं जमिनीमध्ये तर जमिनीचे भौतिक गुणधर्म सुधारतात. भौतिक गुणधर्म म्हणजे काय, पोरोसिटी, डेन्सिटी, त्याच्यानंतर सॉइल एरिएशन, मायक्रोबायल काउंट, ही सर्व गोष्टी ह्या सेंद्रिय पदार्थाने वाढत असतात. आणि सेंद्रिय पदार्थ हा सेंद्रिय खतातून मिळत असतो. आणि एकदा का फिजिकल बिहेवियर सॉइलचं इम्प्रूव्ह झालं तर तुमचं ऑटोमॅटिक केमिकल बिहेवियर आणि बायोलॉजिकल बिहेवियर इम्प्रूव्ह होतं. हा एक महत्वाचा पार्ट आहे. म्हणजेच जमीन आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे, सेंद्रिय खत, ऑर्गॅनिक मॅटर किंवा सेंद्रिय पदार्थ. यामध्ये हिरवळीची खतं आपण वापरली तरी ऑर्गॅनिक मॅटर ऍड होतो. म्हणजे ताग, धेंचा वगैरे सारखी पिकं जर आपण घेतली तर ऑफकोर्स त्या ठिकाणी पोरोसिटी वाढवतं सॉइलमध्ये. आता यामध्ये सेंद्रिय खतांचा मेन जो फायदा आहे म्हणजे सच्छिद्रता, पोकळी वाढते, पोरोसिटी वाढते सॉइलमध्ये. पोरोसिटी वाढली म्हणजे हवा पाणी यांचं प्रमाण काय राहतं, चांगलं राहतं, आणि मुळांची कार्यक्षमता वाढते. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढते, नंतर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढते. टाईट सॉइलमध्ये जर वापरलं आपण वाळूयुक्त जमीन किंवा फळबाग लागवड आपण ज्या जमिनीत करतो हलक्या जमिनीमध्ये, लाल जमिनीमध्ये, त्यामध्ये जर ऑर्गॅनिक मॅटर किंवा सेंद्रिय पदार्थ टाकले तर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढते, न्यूट्रिएंट लॉस त्या ठिकाणी कमी होतो.
त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रासायनिक खतं जे आपण वॉटर सोल्युबलने टाकतो किंवा स्ट्रेट फर्टिलायझरने टाकतो किंवा मिक्स खतं टाकतो, त्यांची इफिशियन्सी वाढते, कार्यक्षमता वाढते. नंतर जीवाणूंची संख्या पण वाढते, जे न्यूट्रिएंटची सायकलिंग प्रोसेसिंग करण्याचं कार्य करतात. साधारणपणे जी भर खते आहेत, शेणखते 20 ते 25 टन प्रति हेक्टर ही रिकमेंडेशन आहे. गांडूळ खताचं 5 टन आहे, कंपोस्टचं 5 टनाचं रिकमेंडेशन. सेकंड जो आहे घटक तो म्हणजे बायो फर्टिलायझर्स, जीवाणुयुक्त खते. आता बायो फर्टिलायझर्स अतिशय महत्वाचं आहे. शेतकऱ्यांचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आता वापर होत आहे, परंतु मर्यादित वापर आहे. यामध्ये नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, फॉस्फेट सोल्युलायझिंग बॅक्टेरिया, पोटॅश सोल्युलायझिंग बॅक्टेरिया. आता नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया म्हणजेच काय, की हवेतील नत्र स्थिर करणाऱ्या बॅक्टेरियांचा जर वापर केला तर नत्रयुक्त खतं टाकण्याचं प्रमाण कमी होणार. त्यानंतर सेंद्रिय पदार्थ कुजवण्याचे बॅक्टेरियाचा जर वापर केला सॉइलमध्ये तर त्या ठिकाणी कार्यक्षमता खतांची वाढणार जास्त. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फॉस्फरस जो आहे, जो मुळांची वाढ चांगली करतो, तर फॉस्फेट फिक्सेशनचा हा मोठा प्रॉब्लेम आता आहे. तर स्फुरद विरघळणाऱ्या जीवाणूंचा वापर, तसंच पोटॅश विरघळणाऱ्या जीवाणूंचा वापर हे सर्व जीवाणुयुक्त खतांमध्ये येतात. हवेतील नत्र स्थिर करतो, फॉस्फेट फिक्सेशन कमी होतं, सेंद्रिय पदार्थांचं विघटन करणाऱ्या बॅक्टेरियांचा वाढ संजीवके अझोटोबॅक्टर सारखे जे इंडोलॅसिटिक ऍसिड जी वगैरे, तर यासारखे वाढ संजीवके पण चा पुरवठा होतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अन्नद्रव्यांचे सेंद्रिय म्हणजे ऑर्गॅनिक जे म्हणतो, उदाहरणार्थ नायट्रोजनचं ऑर्गॅनिक स्वरूप कोणते आहे तर प्रोटीन आहे, आणि असेंद्रिय स्वरूप कोणते आहे तर अमोनिया आणि नायट्रेट आहे. तर असं सेंद्रियचं असेंद्रिय मध्ये कन्व्हर्जन करणारा जो आहे तो सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे जीवाणू आहे. त्यानंतर रासायनिक खतांची बचत होते, आर्थिक बचत करतं. आता नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया जर वापरले, उदाहरणार्थ कडधान्य पिकांमध्ये रायझोबियम सारखा बॅक्टेरिया जर वापरला, त्यानंतर फळ पिकांमध्ये ॲझोटोबॅक्टर सारखा वापर केला, त्याचा ॲझोस्पिरिलम सारखा नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियाचा वापर केला तर नत्रयुक्त खतांचं त्या ठिकाणी प्रमाण कमी होणार आहे. आणि आज बघा ऑल ओव्हर इंडियाचा जर विचार केला तर नत्रयुक्त खतांचा वापर फार होतो. युरियाचं सध्याचं शॉर्टेज आहे. तर शेतकरी बंधू जर ह्या नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियाकडे वळले तर हा एक खूप चांगला या ठिकाणी शेतकऱ्यांना फायदा होतो. 10 ते 15% त्या ठिकाणी उत्पन्नात वाढ होते. वापरण्याच्या पद्धती आहे, सीड ट्रीटमेंट आहे, 250 ग्रॅम 10 किलो बियाण्याचं आपण देऊ शकतो. रायझोबियम, पीएसबी, केएसबी. नंतर जे भाजीपाला पीक आहे 50 ग्रॅम बायो फर्टिलायझर द्रावण 10 लिटर पाण्यामध्ये आपण रोपांची लागवड करू शकतो. वांगे, टोमॅटो वगैरे, कॅबेज, कॉलीफ्लॉवर सारखी. त्याच्यानंतर सेंद्रिय खतामध्ये पण आपण 4 ते 5 टन आपण सेंद्रिय खत बायो फर्टिलायझर टाकू शकतो. आणि ठिबक सिंचनाद्वारे 2 लिटर लिक्विड स्वरूपात, द्रवरूप स्वरूपात पण आमची प्रयोगशाळा त्या ठिकाणी 8 प्रकारचे लिक्विड बायो फर्टिलायझर तयार करत आहे. त्याचं रिकमेंडेशन 2 लिटर 200 लिटर पाण्यासाठी आहे एकरी. त्यानंतर रासायनिक खता हा एक महत्वाचा भाग आहे, जे आर्टिफिशियल जे फॅक्टरीमध्ये बनवलं जातं, ठीक आहे ना. तर ते खत जे आहे ते म्हणजे रासायनिक खत, केमिकल फर्टिलायझर. यामध्ये नत्रयुक्त खतं आहेत, नंतर स्फुरदयुक्त खते आहेत, पालाशयुक्त खते आहेत. नत्रयुक्त खतं म्हणजे काय, की फक्त नायट्रोजन त्या ठिकाणी नायट्रोजनचा पुरवठा त्या केमिकल फर्टिलायझरमध्ये केला जातो. उदाहरणार्थ युरिया, युरिया म्हणजे 46% नत्र जातं. अमोनियम सल्फेट, कॅल्शियम अमोनियम नायट्रेट सारखे एका स्टेट फर्टिलायझर फक्त एकच अन्नद्रव्य या ठिकाणी जातो. त्यानंतर फॉस्फॅटिक फर्टिलायझरमध्ये स्फुरदयुक्त खतामध्ये सिंगल सुपर फॉस्फेट आहे, 16% आपल्याला फॉस्फरसचा पुरवठा या ठिकाणी होतो, रॉक फॉस्फेट आहे. पालाशयुक्त खतामध्ये क्लोराईड स्वरूपातील म्युरेट ऑफ पोटॅश आहे आणि सल्फेट स्वरूपामध्ये सल्फेट ऑफ पोटॅश आहे. यामध्ये पालाशचा त्या ठिकाणी कंटेन असतं पालाशचं. नंतर लो एकदममध्ये फेरस सल्फेट, झिंक सल्फेट, मॅग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट हे मायक्रोन्युट्रिएंट पण स्टेटमध्ये येतात. आता मायक्रोन्युट्रिएंटचा वापर करणे हा फार महत्वाचा आहे. आपल्या जमिनीमध्ये सदरचे मायक्रोन्युट्रिएंट जे आहेत, लोह, मॅग्नीज, कॉपर आणि झिंक यांचं प्रमाण जर कमी असेल तरच मायक्रोन्युट्रिएंटचा वापर करायचा आहे. जर यांचं प्रमाण जर हे म्हणजे लोहाचं 4 पेक्षा जास्त ppm असेल, मॅग्नीजचं 2 पेक्षा जास्त ppm असेल, तांबे 0.2 पेक्षा जास्त ppm असेल किंवा जस्ट 1 पेक्षा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी मायक्रोन्युट्रिएंटचा वापर करायचा नाही. ज्यावेळेस यांचं प्रमाण हे 0.2, 0.1, 0.2, 0.5 असेल तरच सिलेटेड स्वरूपातील मायक्रोन्युट्रिएंटचा वापर करायचा आहे.
मग सॉइल ऍप्लिकेशन मध्ये साधारणपणे फेरस सल्फेट असेल, झिंक सल्फेट असेल किंवा मॅग्नेशियम सल्फेट असेल 10 ते 25 किलोचं रिकमेंडेशन आहे. ते पण चाळलेल्या शेणखतातून अथवा गांडूळखतातून मिसळून आठवडाभर मुरवून आपण त्याची इफिशियन्सी वाढवू शकतो. त्यानंतर फवारणीसाठीचे रिलेटेड लोह जे फेरस सल्फेट 0.1 0.2 आहे बरोबर. ते पीकने आपण याचं रिकमेंडेशन आपण देऊ शकतो. साधारणपणे फ्लॉवरिंग स्टेजमध्ये आपल्याला बोरिक ऍसिडची गरज आहे फ्लॉवरिंग स्टेजमध्ये. मॅग्नेशियम सल्फेट एक महत्वाचा आहे. नंतर कॉपर सल्फेट जे आहे हे पण आपण त्या ठिकाणी सॉइल टेस्ट बेस आपण रिकमेंड करू शकतो. शेतकरी बंधूंनो, ही आरोग्य पत्रिका आहे. आरोग्य पत्रिका अतिशय महत्वाची आहे. ही आपली कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत जी प्रयोगशाळा आहे त्यामार्फत ही आरोग्य पत्रिका दिली जाते. आरोग्य पत्रिकेमध्ये पहिला जो भाग असतो तो म्हणजे कृषी विज्ञान केंद्राची सर्व या ठिकाणी माहिती असते. नंतर स्लोगन आहे स्वस्थ जमीन हिरवे शेत, आरोग्य पत्रिकेचा क्रमांक, त्यानंतर शेतकऱ्याचं नाव, किती तारखेला आपण इश्यू केली तो एक भाग असतो. शेतकऱ्याची पूर्ण माहिती असते, नाव, गाव, तालुका, जिल्हा, पिनकोड, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, त्या शेतकऱ्याच्या माती नमुन्याची माहिती सर्व या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यामध्ये माती नमुना नंबर, नमुना घेतल्याची तारीख, सर्वे नंबर, क्षेत्र, गट नंबर, जीपीएस रिडिंग आणि त्या जमिनीची परिस्थिती बागायती जे राहते. त्यानंतर आपण 13 घटक चेक करतो आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये. यामध्ये सामूहिक, क्षारे, ऑर्गॅनिक कार्बन, चुनखडी, त्याच्यानंतर उपलब्ध नत्र, अवेलेबल नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सल्फर, झिंक, बोरॉन, त्यानंतर आयर्न, मॅग्नीज आणि कॉपर. यामध्ये प्रमाणित मूल्य दिलेले आहेत की शेतकऱ्यांना माहिती पाहिजे की स्टँडर्ड पीएच किती असावा, क्षार किती असावेत, सेंद्रिय कर्ब किती असावे, हे सर्व स्टँडर्ड व्हॅल्यू या ठिकाणी दिलेले आहेत. आणि ही तपासणी मूल्य म्हणजे लॅबमध्ये तपासणी करण्यात आलेली. आता फॉर एक्झाम्पल सामू जो आलेला आहे या शेतकऱ्याचा 7.9 आहे म्हणजे 7.5च्या पुढे गेलेला म्हणजे विमुक्त गेलेला. नंतर आपले 0.5 आहे प्रमाणित मूल्य कशाचं, क्षारता, तर 0.3 आलेलं म्हणजे कमी आलेले. ऑर्गॅनिक कार्बन आपला 0.3 0.6 असावा तर तो 0.3 म्हणजे 0.2 म्हणजे फारच कमी आलेला आहे. म्हणजे सेंद्रिय खत तो शेतकरी फार कमी प्रमाणात वापरत आहे. सेंद्रिय खतच आपल्याला पहिलं रिकमेंडेशन मी तुम्हाला बोललो की सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवावा. सेंद्रिय खतांचा वापर वाढला तर जमिनीचं आरोग्य चांगलं राहील. चुनखडी बघा, चुनखडी 5 ते 10 आहे, 2 आलेली म्हणजे अतिशय कमी आलेली. नंतर उपलब्ध नत्रे जे आपल्याला युरिया मार्फत द्यायचे किंवा नत्रयुक्त खतामार्फत दिले तो अतिशय कमी आलेला आहे. म्हणजे आपल्याला नत्रयुक्त खत या ठिकाणी वाढवावं लागतील. नंतर उपलब्ध स्फुरद हा पण कमी आलेला आहे. त्यानंतर पालाश पण कमी आलेला आहे. गंधक जास्त आलेला आहे, जास्त त्या ठिकाणी कमी आलेला आहे. जास्त कमी म्हणजे आपल्याला झिंक सल्फेट या ठिकाणी रिकमेंड करू आपण. तर बोरॉन जे आहे बोरॅक्स ते आपण या ठिकाणी रिकमेंड करणार नाही कारण मध्यम आलेलं आहे बोरॉन. लोह मध्यम आला, फेरस सल्फेट आपण रिकमेंड करणार नाही, मॅग्नीज सल्फेट रिकमेंड करणार नाही, कॉपर सल्फेट पण रिकमेंड करणार नाही जास्त आलं. तर द्राक्ष ऑक्टोबर छाटणीचं या ठिकाणी आपण शेड्यूल केलेलं आहे. सेंद्रिय खतांचं गांडूळ खत साधारणपणे 10 टन प्रति हेक्टरी, निंबोळी पेंड जे करून नायट्रिफिकेशन स्लो डाऊन करते, नायट्रोजनची एफिशियन्सी वाढवतं निंबोळी पेंड, म्हणून आपण ती हेक्टरी 500 किलो रिकमेंड केलेलं आहे. ॲझोटोबॅक्टर नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियाचा वापर आपण 4 ते 5 किलो शेणखतातून, नंतर फॉस्फेट बॅक्टेरिया 4 ते 5 किलो. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी ही जी खतं दिलेली आहेत ही आपण 40 किलो युरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो प्रति एकर रिकमेंड केलेला आहे आणि सल्फेट ऑफ पोटॅश 17. हे बघा खतांचं फार प्रमाण कमी. हे आपण सॉइल टेस्ट बेस केलेलं आहे. हे सॉइल टेस्ट बेस म्हणजे थोडक्यात या ठिकाणी हे बघा. आता द्राक्ष एप्रिल छाटणीचं जे द्रवरूप खत व्यवस्थापन आहे, आता हे जे शेड्यूल आहे पूर्णतः सॉइल टेस्ट बेस आहे आणि आज जो शेतकरी वापरत आहे हा सॉइल टेस्ट बेस खत वापरत नाही, कंपनीचे शेड्यूल वापरतात. कंपनीचे शेड्यूल हे सॉइल टेस्ट बेस नसतं. सर्वात प्रथम त्याला माहिती पाहिजे की द्राक्षाचं जे रिकमेंडेशन आहे ते किती. हे बघा, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांनी खत शिफारस केली की 466 किलो प्रति हेक्टर नत्र गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर स्फुरद जो आहे तो 444 किलो प्रति हेक्टर गेला पाहिजे आणि 200 किलो प्रति हेक्टर काय गेला पाहिजे, पालाश गेला पाहिजे. हे रिकमेंडेशन झालं. परंतु आपण सॉइल टेस्ट केली बरोबर. त्याच्यामध्ये बघा शेतकरी बंधूंनो नत्र कमी आलेलं आहे, नंतर फॉस्फरस कमी आहे आणि पालाश कमी, म्हणजे 3 घटक कमी आलेले. हे बघा, नत्र कमी आहे, स्फुरद कमी, पालाश कमी. आता माती परीक्षणानुसार आपल्याला उपलब्ध जे अन्नद्रव्य म्हणजे 25% वाढ केलेली आहे तिघांमध्ये. कमी आहेत ना तिघं पण, म्हणजे नत्र 466चा 582 झाला,
स्फुरद 444चा 555 झाला, 200चा 250 झाला. त्यानंतर नत्र स्फुरद पालाश ही एकरमध्ये भागिले 2.5 केली, हे हेक्टरी हा डोस आहे, भागिले 2.5 केल्यानंतर नायट्रोजन हा 232 आला, फॉस्फरस 222 आला आणि पालाश 100 किलो प्रति एकर आला. आता शेतकरी बंधूंनो, आपल्याला हे शेड्यूल काय करायचं, वॉटर सोल्युबल करायचं, म्हणून याचा आपण 50% केलेला आहे. याला 50% केल्यामुळे हा नायट्रोजन जो आहे 116 आला, स्फुरद 111 आला आणि पालाश 50 आला. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे 116, 111, 50 हा 15% आपल्याला बेसल डोस द्यायचा आहे आणि 35% आपल्याला द्रवरूप ठिबक सिंचनातून द्यायचा आहे. आता 15% बेसल म्हणजे किती आला, नायट्रोजन 18, स्फुरद 17 आणि पालाश 8. परंतु 18 नत्र युरियामधनं किती गेला, 40 गेला आणि 17 सिंगल सुपर फॉस्फेट दाणेदारमधून किती गेला, तो साधारणपणे 100 गेला आणि पालाश साधारणपणे 8 किलोसाठी SOP 17 हे आपण याच्यामध्ये दिलेले आहे बघा, 40, 100, 17 असं बेसल डोस 15% केला आणि हा जो 35% आहे, 35% आपल्याला साधारणपणे तो होतोय 40, 39 आणि 18 हा आपल्याला एकरमध्ये द्यायचा आहे अशा शेड्यूलमध्ये. हे जे शेड्यूल केलेलं आपण, ही सॉइल टेस्ट बेस केलेलं आहे, किती केलेलं आहे, 40, 39, 18चं. हे बघा, युरिया आपल्याला साधारणपणे एकूण एकदाच द्यायचा आहे 28 किलो प्रति आठवडा. नंतर छाटणीपूर्वी 7 दिवस, छाटणीपूर्वी 3 दिवस, छाटणीपूर्वी 1 दिवस अगोदर असा आपल्याला युरिया या ठिकाणी द्यायचा आहे. 28 किलो एकदा, 14 किलो एकदा आणि 28 किलो. त्यानंतर 19 आपल्याला 4 किलो एक वेळेस द्यायचं आहे. 16 ते 30 आठवड्यापर्यंत आपल्याला 8 किलो द्यायचं आहे, 19 दोन वेळेस. त्याच्यानंतर 31 ते 65 दिवसापर्यंत आपल्याला 7 वेळेस द्यायचं, 12-61 बरोबर, 5 वेळेस 7 किलो प्रति एकर प्रति आठवडा. त्यानंतर 0-34 हा आपल्याला त्या ठिकाणी 10 किलो प्रति आठवडा प्रति एकर 3 वेळेस. त्याच्यानंतर 88 ते 102 दिवसापर्यंत म्हणजे साधारणपणे 2 आठवडे तर 13-0-45 2.5 किलो प्रति एकर प्रति आठवडा 2 वेळा आणि शेवटी 0-0-50. हे पूर्ण शेड्यूल आपलं हे सॉइल टेस्ट बेस आहे. त्यानंतर कृषी विज्ञान केंद्राची जी प्रयोगशाळा आहे, आता बराच वेळा आता आम्ही जे काही कृषी अधिकारी आहे, जे काही शेतकरी आहे, जे काही ग्रामीण युवक आहे, त्यांना एकच सांगतो, माती परीक्षण करा, खतं वापरा, माती परीक्षण करा, खतं वापरा. शेतकरी बंधूंनो, मला इथे सांगावंसं वाटतं की 2015 पासून कृषी विज्ञान केंद्र आद्यरेषा प्रात्यक्षिक राबवत आहे, फ्रंटलाईन डेमॉन्स्ट्रेशन सॉइल टेस्ट बेस फर्टिलायझर रिकमेंडेशनवर. तर आम्ही त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील जातेगाव निवडलं. जातेगावमध्ये एक भाताचा एक ग्रुप आहे, त्याच्यानंतर नागलीचा एक ग्रुप आहे आणि त्या ठिकाणी कांद्याचा एक ग्रुप आहे. तर साधारणपणे आम्ही 70 लाभार्थी आमच्या वर्षाचे असतात. त्या 70 लाभार्थ्यांना सुरुवातीला आम्हाला प्रशिक्षण देतो आम्ही आदर्श प्रात्यक्षिकामध्ये. प्रशिक्षण देण्यानंतर आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे, प्रशिक्षण दिल्यानंतर मातीचे नमुने त्यांचे घेतले जातात, सॉइल हेल्थ कॅम्प घेतले जातात. मातीच्या नमुन्यांचं लॅबमध्ये परीक्षण केलं जातं. परीक्षण केल्यानंतर त्यांना आरोग्य पत्रिका दिली जातात आणि आरोग्य पत्रिकेनुसार स्टेट फर्टिलायझर युरिया, SSP, MOPचं वाटप केलं जातं आणि सॉइल टेस्ट बेस प्लॉट आणि विदाऊट सॉइल टेस्ट बेस प्लॉटचं कंपॅरिझन केलं जातं. तर यामध्ये नागलीमध्ये 100% आम्हाला त्या ठिकाणी पर्सेंट इन्क्रीज होतं. नंतर भातामध्ये 35% इन्क्रीज झालेला आहे आणि 28% कांद्यामध्ये, म्हणजे विदाऊट सॉइल टेस्ट बेस आणि विथ सॉइल टेस्ट बेस. याचा पूर्ण डाटा आहे. विद्यार्थ्यांना जर याचा 5 वर्षाचा डाटा पाहिजे असेल तर बघू शकतात. म्हणजे हे फार गरजेचं आहे. जोपर्यंत आपण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात शेतामध्ये हे करून दाखवत नाही, शेतकऱ्यांचा विश्वास बसणार नाही. त्यानंतर जी लॅब आहे, प्रयोगशाळा, ह्या प्रयोगशाळेमार्फत शाश्वत परीक्षण होणं गरजेचं आहे. मातीचा नमुना आला आणि तो तपासला, तो रिपोर्ट दिला असं करून चालणार नाही. शाश्वत परीक्षण आम्ही या ठिकाणी करतो. स्पेशल मॅन पॉवर आहे, त्या व्यक्तीने तेच काम करायचं असतं. प्रॉपर त्यामध्ये नमुना आल्यानंतर त्याचं त्या ठिकाणी लाकडी खलबत्त्यामध्ये कुटणं, 2 MMCU मधनं तो सॅम्पल पास करणं, पास केल्यानंतर त्याचं ॲनालिसिस करणं, ॲनालिसिसमध्ये एका दिवसामध्ये PHC ऑर्गॅनिक कार्बन, कॅल्शियम कार्बोनेट, सेकंड फेजमध्ये NPK, थर्ड फेजमध्ये मायक्रोन्यूट्रिएंट असं सर्व सविस्तर ॲनालिसिस केल्यानंतर कम्प्युटराइज त्या ठिकाणी सॉइल टेस्ट व्हॅल्यू टाकल्यानंतर रिपोर्ट जनरेट करणं, असं फक्त 40 ते 50 सॅम्पल आम्ही महिन्यात करू शकतो. आणि त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना आपण त्याची कन्सल्टन्सी देणं, शेतकऱ्यांना नमुना कसा घ्यावा, माहिती पत्रक WhatsAppद्वारे पाठवून
त्या ठिकाणी सॅम्पल आल्यानंतर रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना बोलून फेस टू फेस त्यांना आपल्याला जसं अहवाल वाचन मी केलं जमीन आरोग्य पत्रिकेचं तसं अहवाल वाचन करून शेतकऱ्यांना समजून सांगणे गरजेचं आहे. ही एक सर्व्हिस आपली होते. त्यानंतर प्रशिक्षण लॅब मार्फत होतात कृषी अधिकाऱ्यांसाठी, त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण युवकांचं एक छानपैकी 5 दिवसाचा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपण घेत असतो दरवर्षी. यामध्ये मातीचा नमुना घेण्यापासून तर ते लाकडी खलबत्त्यामध्ये कुटण्यापासून तर सिविंग, अनालिसिस, नंतर कम्प्युटरमध्ये व्हॅल्यू टाकणं, नंतर रिपोर्ट जनरेट केल्यानंतर तो वाचन कसा करायचा, असं साधारणपणे आपण ग्रामीण युवकांना 5 दिवसाचं ट्रेनिंग घेत असतो. आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण सेशन संपवलेलं आहे. तर कोणाला काही घोगरे सर असतील समस्या तर सांगा. हॅलो सर, थांबू मी आता? थांबू का म्हटलं? हो काही थांबा सर. इतर प्रश्न असतील तर सांगा. हो काय आलेत आपल्याकडं? तर आवाज येतो ना? येतो. प्रश्न उत्तर घेऊ आपण आता. हा. तर एक महत्वाचा क्वेश्चन विचारलाय. द्राक्ष बाग तोडल्यानंतर जमिनीतील क्षार कमी होण्यासाठी कोणती पिके घेतली पाहिजे, असं क्वेश्चन विचारलाय. खूप चांगलं आहे. हे बघा, जमिनीतील क्षार कमी करण्यासाठी आपल्याला ती जमीन भुसभुशीत करायची आहे. आता जर पाण्याची जर सोय असेल, पाण्याची बरं का, सिंचन, ग्रीन मॅन्युरिंग मध्ये ताक सारखं पीक घेतलं तर खूप चांगलं आहे. म्हणजे असं पण द्राक्ष पीक जर असेल तर 2 गल्लीमध्ये अंतर 9 फुटाचं असतं ना, बरोबर? तिथे सुद्धा ताक घेऊ शकतो आपण आणि भोद आणि ती जमीन भुसभुशीत करू शकतो जर पाण्याची सोय असेल तर. ताक घ्यायचा रिबामध्ये आणि एक साधारणपणे 40 ते 45 दिवसामध्ये फ्लॉवरिंग स्टेज आल्यानंतर तो गाडायचा आहे, बरोबर? गाडल्यानंतर रोटर मारायचंय त्याला. रोटर मारल्यानंतर काय होतं, तो कुजतो ताक, बरोबर? जेवढं तुम्ही डिले करणार तर ते कुजण्याची क्रिया होत नाही. साधारण फ्लॉवरिंग स्टेज मध्येच तो कापून गाडला गेला पाहिजे रोटरने, बरोबर? किंवा पलटी नांगराने. आणि त्यामुळे काय होतं, जमीन भुसभुशीत होते आणि निचरा चांगला होतो त्याचा, असं. आणि बाकी सेंद्रिय खतांची जोड तर पाहिजेच आपल्याला त्या ठिकाणी. सेंद्रिय खतांची जोड लागेल. बायो फर्टिलायझर जर वापरले, मी सांगितल्याप्रमाणे नायट्रोजन, फॉस्फेट किंवा पोटॅश सोल्युबलायझर, तर आपण त्यांना चांगलं शेड्यूल करून देऊ शकतो सर, काही अडचण नाही. ओके. सर दुसरा एक क्वेश्चन असा आहे, द्राक्ष बागेत त्याच्यावरच द्राक्षावरचे. तर द्राक्ष बागेत ग्लायसेल तणनाशक वापरले तर जमिनीतील अन्नद्रव्य उपलब्धतेवर परिणाम होतो का? आणि जर होत असेल तर मग त्याच्यावर काय उपाय आहे का आपल्याला? नाही, आता कसं आहे माहिती आहे का सर, आता ग्लायसेल जे आहे म्हणजे याच्यामध्ये जे ट्रेस एलिमेंट असतात ना, म्हणजे तर त्यांचा उपयोग आपल्याला जो मायक्रोबायल काउंट आहे आपला उपयुक्त जीवाणू, त्याच्यावर नक्कीच परिणाम होतो या गोष्टींचा, बरं का? बाकी आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम वर परिणाम म्हणजे तिथं मेन फॅक्टर आहे ना प्रोसेसिंग करण्याची. जे काय आपण सेंद्रिय खत टाकतो किंवा जे काही आपण रासायनिक खतं टाकतो ना, तर हे यांचं प्रोसेसिंग करण्याचं काम मायक्रो ऑर्गॅनिझम करत असतात. त्याच्यावर नक्कीच या तणनाशकांचा किंवा इन्सेक्टिसाइड किंवा बुरशीनाशकांचा दुष्परिणाम होतो. ओके. मायक्रोबायल म्हणजे काउंट. मग म्हणजे आपण विडीसाइड सर वापरायला टाळलं पाहिजे. हो, बरोबर. आणि सर आता एक दुसरं एक आहे की शेतकऱ्यांसाठी माती परीक्षणचे ट्रेनिंग दिलं जातं ना आपल्याकडे? आपल्याकडे ट्रेनिंग तसं दिली जात नाही, पण माहिती देतो आम्ही सर्व. माहिती आहे. ओके सर. माहिती तर ते साधारण किती दिवस असतं असं काय, म्हणजे विद्यार्थी किंवा ग्रामीण युवकांसाठी घेतो ना, ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये आपण ट्रेनिंग घेतो ग्रामीण युवकांसाठी. एक साधारण 3 दिवस घेतो आपण. सर साधारण काही खर्च त्याला काही? काहीच खर्च नाही, नाव नोंदणी करायची डायरेक्ट त्या ठिकाणी. 30 मुलांपेक्षा जास्त घेत नाही आपण. 30 मुलं का? ओके. बोला सर, पुढे नेक्स्ट प्रश्न. ओके. घोगरे सर, काय दुसरा क्वेश्चन आहेत का अजून? आवाज आहे ना सर तुमचा? आवाज येतोय का सर? हा, येतो आवाज. हॅलो. बोला. तर एका शेतकऱ्याचा असा क्वेश्चन आहे की त्यांच्या जमिनीमध्ये चुनखडीचं प्रमाण खूप जास्त आहे. बरं. मॅनेज करण्यासाठी काय करायला? हे बघा, चुनखडी जी असते ती 2 प्रकारची असते, बरोबर? एक फ्री कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजे मुक्त चुनखडीचे खडे आणि एक पावडर स्वरूपामध्ये.
तर बऱ्याच प्रमाणात आपल्याला मुक्त चुनखडीचे खडे दिसतात, फ्री कॅल्शियम कार्बोनेट दिसतो, तो साधारणपणे 10% पुढे नसावा. तर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ते प्रमाण 10 पेक्षा किंवा 15% जास्त असेल. तर यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे पहिलं जे रिकमेंडेशन आहे सर, येतोय आवाज? हो येतोय. सेंद्रिय खतांचं रिकमेंडेशन राहणार आपलं पहिले. ओके. त्याच्यानंतर दुसरं जे बायो फर्टिलायझरचं रिकमेंडेशन, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, आता फळ असेल फळबाग तर तिथं आपण ॲझोटोबॅक्टरचं करूया. त्यानंतर पीएचबीचं रिकमेंडेशन राहील, पोटॅश राहील, कारण एनपीके त्या ठिकाणी कम्प्लीट चुनखडीमुळे काय होतं, डिपॉझिट होऊन जातो. त्याच्यानंतर चिलेटेड मध्ये झिंक सल्फेट आणि तुमचं त्या ठिकाणी फेरस सल्फेट हे महत्वाचं राहणार स्लरी मधून किंवा चिलेटेड मध्ये. आणि सर्वात महत्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे स्ट्रेट फर्टिलायझर मध्ये अमोनियम सल्फेटचं एक रिकमेंडेशन राहील युरियाच्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर डीएपीचं रिकमेंडेशन राहील एसएसपीच्या ठिकाणी आणि सल्फेट ऑफ पोटॅशचं रिकमेंडेशन राहील एमओपीच्या ठिकाणी. तर या गोष्टींचं आणि सल्फरचं एक रिकमेंडेशन राहणार. या सर्व गोष्टींचा आपल्याला त्या चुनखडीचं प्रमाण, त्या जमिनीचे फोटोग्राफ्स किंवा हे सर्व बघून आपण त्याचं शेड्यूल करू शकतो. आणि टॉलरंट काही पीक घेता येईल का त्या चुनखडीला टॉलरंट, असा एक विचार आपण त्या ठिकाणी करू शकतो असं. पण आजच्या स्टेजला जर तिथं पीक असेल तर 100% फेरस त्या ठिकाणी डिफिशियंट असणार आहे. ओके. आणि जी ग्रोथ आपल्याला पाहिजे, विगर ग्रोथ, ती भेटत नाही चुनखडीमध्ये, फळ पिकांमध्ये तरी शक्यतो. तर येते लक्षात? अजून एक आहे, जरा ते शेतकऱ्यांनी ते विचारलं डिटेल थोडं. तर आपले ह्या वर्षी काय रिकमेंडेशन आहे? तू म्हणले सप्टेंबर मध्ये आपले ट्रेनिंग प्रोग्राम असतो, तर ह्या वर्षी काय आहे का? या कोविड सिच्युएशन मुळे तर सध्या नाही नियोजन काही. त्याच्यामुळे त्यांनी विचारले. आणि सर जर बोला सर, त्यांनी एक विचारलं, जर लॅब एस्टॅब्लिश साठी किती खर्च आहे साधारण आपल्याला जर करायचं? चांगला प्रश्न आहे. बघा, लॅब एस्टॅब्लिश मध्ये आपण तर एकदम सर्वसाधारण माती नमुन्यावर आधी जाऊया. सर्वसाधारण माती नमुन्या तपासणीमध्ये पीएच, ओके, हे जमिनीचे अतिशय महत्वाचे घटक आहेत. जमिनीचा कप, पित्त, वात म्हणजे थोडक्यात पीएच, ईसी, ऑर्गॅनिक कार्बन, कॅल्शियम कार्बोनेट आणि एनपीके. म्हणजे तुम्ही 7 जरी घटक दिले तर बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी आपण शेतकऱ्यांना रिकमेंडेशन देतो. तर याचा जो खर्च आहे, पीएच ला पीएच मीटर लागतो, ईसी काढण्यासाठी ईसी मीटर लागतो, ऑर्गॅनिक कार्बनला काही नाही, टायट्रेशन आहे ऑक्सिडेशन मेथडने, चुनखडीला पण टायट्रेशन, रॅपिड टायट्रेशन, नायट्रोजनला डिस्टिलेशन आहे. त्याच्यानंतर फॉस्फरसला मात्र त्या ठिकाणी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर घ्यावा लागेल आणि फ्लेम फोटोमीटर. साधारणपणे 1 ते 1.5 लाखामध्ये तुमची लॅब होऊन जाते, स्ट्रक्चर जर असेल तर मशिनरी. आणि नंतर मग जसं वाढेल तसं तुम्ही मायक्रोट्रेनचा विचार करा. मायक्रोट्रेनचं कसं ते एजचा खर्च जास्त 10 लाख. ओके, थँक्यू सर. हो सर, अजून काय क्वेश्चन? ओके सर. क्वेश्चन चंदन सर, बऱ्यापैकी झालेले आहेत. चंदन सर माझे मित्र आहेत का? आहेत. पण चंदन सर, एक मिनिट सर. प्रश्न घ्या पहिले शेतकऱ्यांचे. हो सर. आणखी एक क्वेश्चन असा आलेला आहे. बोला सर. हॅलो. हा बोला. की माती परीक्षण प्रात्यक्षिक स्वरूपाचा नमुना किती रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल घेतले पाहिजे? आवाज येत नाही क्लिअर. माती नमुना काय? माती परीक्षणाचा नमुना घेण्यासाठी किती एका एकरामधून किती सॅम्पल घेतले पाहिजे? 1 एकर मधनं? किती सॅम्पल पाहिजे? हा सर, बघा, पीपीटी दिसते का माझी? हो दिसते. पीपीटी मध्ये ना एक आपण सुरुवातीलाच थोडस बोललो होतो. हा जो भाग आहे ना सर, हा भाग हा महत्वाचा आहे. हे बघा, 1 एकर क्षेत्र आहे, बरोबर? 1 एकर क्षेत्रामध्ये शेतकरी काय करतो सर, इथं 1, 2, 3, 4 आणि 5 असे तो घेतो नमुने, बरं का शेतकरी सध्या. किंवा काय शेतकरी काय करतात, फक्त सेंटरचा नमुना घेतात. याच्यामध्ये काय होतं, रिप्रेझेंटेशन होत नाही, बरोबर? एक साधारणपणे आपण 2 भाग करावे त्याचे. द्राक्ष बाग असेल तर द्राक्ष बागाचे असे 2 भाग करावेत. आणि ते जे भोद आहे झाड, बरोबर, तिथं फक्त असं आपण एक इमॅजिनरी अशी नागमोडी आहे ना, तिथं आपण एक मार्किंग करायच्या फक्त अशा दगडाच्या खुणांच्या. आता ही मार्किंग 1 एकर मध्ये किती जाईल माहित नाही मला, बरोबर? याची किती पण जाऊ शकते ना.
हा. हो. आणि मग त्या ठिकाणी आपण स्क्रू आगारच्या साह्याने, स्क्रू आगार सोपं होतं फळबाग जर असेल तर, हे बघा ही स्क्रू आगारनी एकदम सोपं होतं सॅम्पल घ्यायला. समजलं का? इथे डायरेक्ट स्क्रू आगार टाकायचा वापसा कंडिशन जर असेल तर. फळपिकांचं म्हणतो, फळपिकांचं. आणि स्क्रू आगार इथे टाकल्यानंतर सर्व सॅम्पल गोळा करायचं, त्या ठिकाणी त्याचं क्वार्टरिंग करायचं आपल्याला. असं या ठिकाणी सगळी माती एकत्र करायची, बरोबर. हो. 2 भाग काढायचे, 2 भाग घ्यायचे, असं सर्व साधारणपणे अर्धा किलो माती घ्यायची. येते लक्षात? हो सर. पुढे हा सर. हो सर, काय क्वेश्चन आहेत का अजून? शेतकरी किती आहेत उपस्थित? सगळे टोटल सर 44 आहेत. 44 आहेत का? बरोबर. हो. सर हम्म. हॅलो, हा बरोबर सर. बोला ना. संधान सर आहेत, संधान सर बोलतायत तुम्ही. हा बोला सर. संधान सर आहेत, बोला तुम्ही. गोगरे सर. हो बोला. आलेच आले आले सर, आलेच सर. बरोबर. हॅलो, आवाज येतोय का? संधान सर, येतोय आवाज तुमचा. हो. तर आपण एक नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार. आवाज येतोय ना? हो येतोय सर, क्लिअर आवाज येतोय. शेतकऱ्यांचे काय प्रश्न असतील तर म्हटलं प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड घेऊया आपण, आहे का नाही? हो हो. आपण बऱ्याच लोकांचे प्रश्न इथं मागवले होते, ते आले हा. पण. हो आणि छान. आपण याच्यामध्ये जवळपास ऍग्रिकल्चर कॉलेज आणि आपण 50 वेबिनार घेतोय. तुमचं त्यातले अरे एक वा. आहे. अरे वा. त्याच्यामध्ये काही एक्सपोर्ट आहे, काही ऑर्गॅनिक फार्मिंग, आणि त्याच्याबरोबरच स्पेशलाइज काही द्राक्षावर घेतली बरोबर. एक्सपोर्टरची, काही कन्सल्टंट शिंदे सर वगैरे. त्याच्यानंतर केव्हीकेचे जे आहे कोसबाडचे शहाणे सर, बरोबर. त्यांचे उत्तम पण छान. मधुपक्षिका. हा मधुपक्षी. मधुमक्षी. बी किपिंग चांगलं आहे हो. त्यांचं. तर त्याच्यावर घेतलं. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक फार्मिंग वर नाईकवाडीचं घेतलं. तर असे आपण त्याच्यात मग तुमच्या याच्यामधून मृदा पाणी परीक्षण आणि जमीन आरोग्य पत्रिकेचे महत्व असा जो टॉपिक होता, त्याच्यासाठी मग आपण केव्हीके नाशिक मधून घेतलेलं होतं. छान ऑर्गनायझिंग आहे बऱ्याच तुमचं. हो. गोगरे आणि सरांनी छान त्याच्यात ऑर्गनाइज बऱ्याच केलेलं आहे. त्याच्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पण पार्टिसिपेट केलेलं दिसतंय. हो आणि हो. काहींनी क्वेश्चन विचारले, काहींनी क्वेश्चन असले तर आपण त्यांना केव्हीकेचा तुमचा नंबर सर्क्युलेट करतोय. हो माझा तर व्हॉट्सअप देऊन टाका सर. माझा व्हॉट्सअप नंबर देऊन हो टाका. हो. आपण चालेल कधी पण चालेल सर. त्यांना कधी पण आपण गायडन्स करू. चालेल हा. सर, चालेल चालेल. हा. थँक्यू सर. धन्यवाद संधान सर. गोगरे सर. गोगरे सर. एक मिनिट देतो. हॅलो हॅलो. हा गोगरे सर. गोगरे सर. बोला बोला. शेतकरी ऐकताय ना सर? शेतकरी ऐकताय ना? हो ऐकतोय. बोला सर. मला काय म्हणायचं, शेतकऱ्यांना एक महत्वाचा मेसेज द्यायचा आहे सर इथं, बरं का. बोला ना सर, मी चॅट बॉक्स मध्ये जी काही सेंद्रिय खतं वापरतात ना, हो. सेंद्रिय खतं ही काय करतात, रॉ वापरतात. रॉ है ना, कच्च. हो. हा. म्हणजे रॉ म्हणजे कच्च म्हणजे काय, की त्याचं विघटन पूर्ण झालेलं नसतं. हो. अनडिकम्पोज. अनडिकम्पोज. आणि सीएन रेशो सर खूप असतो त्याचा, कार्बन नत्र गुणोत्तर, बरोबर. आणि असं जर खत आपण जर वापरलं फील्ड मध्ये, तर जमिनीमध्ये जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्यांना कुजवतात ते पहिले प्रथम, त्यांच्यावर आधी अटॅक करतात, आणि ते कुजवण्यासाठी सॉइल एक्झॉस्ट करतात ते न्यूट्रिएंटनी. लक्षात घ्या तुम्ही. त्याच्यामुळे मग जे मेन पिकाला खाद्य भेटत नाही आपल्याला, न्यूट्रिएंट. त्याच्यामुळे मला शेतकऱ्यांनी विनंती की तुम्ही जे काही सेंद्रिय खत वापरतात, कोणतं पण, गांडूळखत, शेणखत, कंपोस्ट, हे कुजलेलं पाहिजे, सीएन रेशो कमी असलेलं. आता सीएन रेशो कमी असलेलं म्हणजे काय, वजनाने हलका असतं सर ते, मातकट वास असतो, वजनाने हलका असतं. तर अशा सेंद्रिय खतांचा वापर करा. समजलं का? थँक्यू सर, थँक्यू. तर आता मी चौथ्या मॅडमला अशी विनंती करतो की वोट ऑफ थँक्स द्या. हो.
आपल्या जे काही वेद संवाद आहे त्याचा विषय होता मॅनेजमेंट ऑफ सॉइल स्किल्स. त्यासाठी आपल्याला लाभलेले आजचे विषय तज्ञ होते श्री मंगेश व्यवहारे सर. तर कार्यक्रम सहाय्यक आहेत कृषी विज्ञान केंद्र नाशिक. तर मी अतिशय शास्त्रशुद्ध शब्दामध्ये माती या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याला सखोल असे मार्गदर्शन केले आहे. तसेच माती संलग्न असणाऱ्या विविध प्रश्नांनाही कळवून अतिशय उत्तम शब्दामध्ये शेतकरी बंधू तसेच विद्यार्थी बागायतदार यांना मार्गदर्शन केले आहे. मी प्राध्यापिका अश्विनी चौधरी, सहाय्यक प्राध्यापिका उद्यान विद्या महाविद्यालय तसेच केकेबाग शैक्षणिक संस्था यांच्या वतीने सर आपले मनपूर्वक आभार मानते. तसेच या कार्यक्रमासाठी आपल्याला लाभलेले श्रोते शेतकरी बंधू बागायतदार तसेच विद्यार्थी कृषी व कृषी महाविद्यालय संलग्न महाविद्यालय सर्व प्राध्यापिका व प्राध्यापक यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. तसेच या वेब संवादासाठी तांत्रिक सहाय्य करणारे सर्व प्राध्यापक प्राध्यापिका यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. तसेच आजच्या आपल्या वेब संवाद इथे समाप्त होत आहे असं मी महाविद्यालयाच्या वतीने सूचित करते. धन्यवाद व्यवहारे सर. धन्यवाद. धन्यवाद घोगरे सर. ओके सर, थँक्यू सो मच. फोर डेज रिप्रेझेंट आहे आपली है ना. ओके. हो हो. तर अशा पद्धतीने आपण हो सर आपण क्लोज करूया. ओके. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके.